Preparation লৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজিৰ এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী MCQ সিৰিজ লৈ আহক প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে which of the following statement is not correct about the city Bharuch of Gujarat গুজৰাটৰ যে ভাৰুচ নামৰ চিটিখন আছে তাৰ সম্পৰ্কত কোনটো কাৰেক্ট নহয় অপচনখিনি চাই লব আৰু ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it was location for import only এটো ভুল হয় কাৰণ এই যে ভাৰুচ চিটিখন আছিল তাত ইম্পোর্ট আৰু এক্সপোর্ট দুইটাই হৈছিল সো সি অপশনটো কারেক্ট বাকিখিনি মানে ভাৰুচৰ সম্পৰ্কত শুদ্ধ হ'ব তথাপি আমি অলপ চাই লওঁ হওক so Bharuch was known for both import and exports as mentioned by the Greeks the imports into Verigaza were wine copper tin lead coral topaz cloth gold and silver coin so এই যে Bharuch এখনক Verigaza বুলি জনা গৈছিল then export from the town included plants from the Himalayas, ivory, agate, carnelian, cotton, silk, and perfumes. Ekhini export hoisil. So Bharuch is the oldest city of Gujarat. Monot rakhibo sobotকৈ purana sohor Gujarator. Aru Bharator bitorte second oldest city. Aru prothomkhon sobotকৈ purana sohor hoise Kashi ba Varanasi. Ei Bharuch khonor eta 8000 purana logbog tumar approximate 8000 purana eta history ase, known history ase. Aru it was known to the Greeks and Romans as Verigaza বুলি জনা হৈছিল Roman আৰু Greeksত and probably had a settlement for Greek traders as one southern terminus of the Kamboja Dwaravati road it is mentioned extensively as a major trading partner of the Roman world so দিয়া অপশন খিনি ভালকৈ চাব C2 ভুল হৈছে so correct answer is option C হাউকচোন next question to চাও আমি Which of the following was a very important seaport of the ancient Chola kingdom? Option khini sabo ma shuddho uttortu koisu Kaveri Patinam that is option A is the correct answer so Kaveri Patinam was the seaport of ancient Chola kingdom and it was situated at the mouth of Kaveri river it is today identified with Puhar a town in the Nagapattinam district of Tamil Nadu. Monot rakhibo tente gom palu ancient Chola kingdom sobotকৈ important bondor asil Kaveri Pattinam jitu ki ji amar Kaveri nodir mukhot obostito asil. Action next question sule jao ami. Which of the is not correct about Kusanas? So Kusanar সম্পৰ্কত কোনটো শুদ্ধ নহয় মই শুদ্ধ উত্তৰটো কৈ দিছো ইয়াত হ'ব ডি টু শুদ্ধ নহয় so Kanishka was the founder of Kusana empire এটো ভুল আহকচোন আমি কুষাণ সকলৰ বিষয়ে অলপ জানো so Kuzula Kadphises is regarded as the founder of Kushan empire so Kuzula Kadphises is regarded as the founder of Kushan Empire. He amalgamated the 5 clans of Yuchi tribe and laid the foundation of unified Kushan Empire. Kanishka was the most powerful ruler of the Kushan Empire. So yat dia asil Kushan Kanishka asil founder ei Kushan Empire kintu asolte Kanishka ki hoisil sobotকৈ powerful rajajon asil kintu teo ki kora nasil তেওঁ এই আপোনাৰ এই কুষাণ এম্পায়াৰটো ফাউন্ড কৰা হৈছে কুষাণ এম্পায়াৰটো ফাউন্ড কোনে কৰিছিল কুজুলা কাডফিছেছ ওকে প্ৰনাউন্সিয়েচনটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে the capital of his empire was পুৰুষপুৰা বা পেশাৱৰ বুলি কোৱা হয় so কানিষ্কা যেতে আছিল এই তেওঁৰ এম্পায়াৰখনৰ ক্যাপিটেল কোড আছিল পুৰুষপুৰা বা পেশাৱৰ under his rule Kushana empire extended from Uzbekistan, Tajikistan to Mathura and Kashmir. Kanishka was the successor of Bhima Kadphises as demonstrated by an impressive genealogy of the Kushan kings known as the Robotak inscription. ঠিক আছে এইটো কথা মনত ৰাখিব Robotak inscription এনেকৈ আহিব পাৰে কাৰ লগত ৰিলেটেড সো আমাৰ Kanishkar লগত ৰিলেটেড Kushans were best known for controlling the Silk Road. Etu ahibo pare MCQ. So Kushan hokol je asil teoloke besi mane ei Silk Road to control kori rakhisil.
They rule over Central Asia and Northwest India for around 20 years ago. Their two major centers of powers were Peshawar, jota ami dekhilu Kanishkar capital asil, and Mathura. Taxila was also included in their kingdom. Then during their rule, a branch of the Silk Road extended from the Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire. The Kusans were amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue the gold coins. They were used by these gold coins were used by the traders along the Silk Road. তো মই আপোনাক যদি আপোনালোকক যদি সামাৰাইজ কৰি দিব বিচাৰো তেন্তে মই ক'ব পাৰিম যে এই যে কুষাণসকল তেওঁলোক বহুত পাৱাৰফুল আছিল তেওঁলোক আসলতে সিল্ক ৰুটটোত পুৰা কন্ট্ৰোল কৰিছিল তেওঁলোকে গোল্ড কইনছ খিনি ইস্যু কৰিছিল এটো সি নম্বৰটো কাৰেক্ট আৰু তেওঁলোকৰ ফাউন্ডাৰ আছিল কুজালা কাদিফিসেস আৰু তেওঁলোকে আসলতে যেতিয়া মানে কুষাণ যেতিয়া কনিষ্ক সময় আছিল তেতিয়াটো তেওঁলোকৰ ক্যাপিটাল আছিল পেশাবৰ ওকে আৰু পেশাবৰৰ ইটো নাম কি আছিল পুৰুষপুৰা এটো মনত ৰাখিব আৰু পুৰুষ পেশাবৰ আৰু মথুৰা দুইখনে মেজৰ সিটি আছিল তাকসিলাও আমি দেখিলো তাকসিলাও তেওঁলোকৰ আন্ডাৰতে আছিল আৰু এই তেওঁলোকে পুৰা সেন্ট্রাল এছিয়া আৰু নৰ্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়াৰ লগত মানে নিজৰ আন্ডাৰত কন্ট্ৰোলত ৰাখিছিল সো এইখিনি মোৰ মতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কুষাণ এম্পায়াৰৰ বিষয়ে আহকচোন নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাও এই কোৱেশ্চনটো গম পালে কোনটো শুদ্ধ নহয় মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছো যাতে আপোনালোক কনফিউজ নহয় এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো আছিল ডি কানিষ্কা এই কুষাণ এম্পায়াৰৰ ফাউন্ডাৰ আছিল কুজালা কাদিফিসেস so next question number 7 consider the following pairs আৰু এই pairs খিনি ভালকে চাওক সুধিছে যে কোনখিনি কাৰেক্টলি ম্যাচ হৈ আছে পিপাৰ black gold silk china movender three ships and dakshin patha satavahanas so ইয়াত আপোনালোকে ভালকে চাওক মই শুদ্ধটো কৈ দিছো ডি so গুটেখিনি মানে আসলতে কাৰেক্টলি ম্যাচ হৈ আছে so আমি অলপ ইয়াৰ বিষয়ে অকমান চাওচোন South India was famous for gold spices especially pepper and precious stones জানো যে আমাৰ এই পেপাৰছৰ কাৰণে সাউথ ইন্ডিয়া বহুত মানে ফেমাস হয় যাৰ কাৰণে এই ব্ৰিটিছ সকল আকৰ্ষিত হৈছিল আমাৰ ভাৰতলৈ হেয়া মেইন মেজৰলি হেয়া পেপাৰছে আছিল দেন এই মছলা জাতীয় বস্তুবিলাক বা তাৰ পিছত গোল্ড প্ৰিচিয়াছ ষ্টনৰ কাৰণে সাউথ ইন্ডিয়া বহুত ফেমাস আছিল Pepper was particularly valued in the Roman Empire, so much that it was known as black gold. ইমানেই মানে আপোনাৰ পেপাৰ খিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আছিল এটো ব্ল্যাক গোল্ড বুলি কোৱা হৈছিল দেখিলো যে এই মানে পেপাৰছ খিনিক ৰোমান এম্পায়াৰত বহুত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল কাৰণ তেওঁলোক এই পেপাৰছ খিনিক ব্ল্যাক গোল্ড বুলি কৈছিল ওকে টেকনিক্স অফ মেকিং সিল্কস were first invented in China around 7,000 years ago. So এটা important point মনত ৰাখি যাব so silk making technique to কোট সৰ্বপ্ৰথমে ইনভেন্ট হৈছিল হেয়া হৈছিল চাইনা 7000 বছৰ আগতে while the methods remained a closely guarded secret for thousands of years some peoples from China who went to distant lands on foot horseback and on camels carried silk with them The paths they followed came to be known as Silk Road. So silk যে চাইনাত এই 7000 বছৰ আগতেই ইনভেন্ট হৈছিল কিন্তু সেইখিনি এটা মানে সিক্ৰেট হিচাপে আছিল 1000 বছৰ ধৰি 1000 বছৰ 1000 বছৰ ধৰি এইখিনি সিক্ৰেট আছিল তেওঁলোকে সিল্ক বনাই বহুত দূৰলৈকে মানে আপোনাৰ খুসকাহি বা ঘোঁৰাৰ ওপৰত বা উটৰ ওপৰত তেওঁলোকে সিল্ক লৈ আনিছিল সেইটো কাৰণে জিটু ৰাস্তা তেওঁলোকে ফলো কৰিছিল তাক আমি কওঁ তেওঁলোকে কৈছিল সিল্ক ৰোড বুলি হেতু জনা গৈছিল সিল্ক ৰোড বুলি ঠিক আছে দেন সংগম poems mention the movender this is a Tamil word meaning of three shapes used for the heads of three ruling families the Cholas Cheras and Pandyas who became powerful in India, South India actually, around 2,300 years ago. A Tamilor eta word asil, movender, jitu Sangam poem Popita bilakot mention asil.
এই যে তামিল ৱৰ্ডটো মুভেণ্ডাৰ ইয়াৰ মানে হৈছে তিনিটা চিপছ আৰু সেয়া আছিল মেইন চিপছ কি আছিল সেইটো সময়ত আমি জানো যে চোলা চেৰা পাণ্ডিয়া সেইখিনি বহুত পাৱাৰফুল হৈ উঠিছিল সাউথ ইণ্ডিয়াত 2300 বছৰৰ আগতে around 200 years later a dynasty known as Satavahanas became powerful in western India but western India কি হল 200 বছৰৰ পাছত এটা ডাইনেষ্টি বহুত পপুলাৰ হৈ আহিল আৰু হেতু কোৱা গল মানে জনা গৈছিল সাতবাহানা বুলি The most important ruler of Satavahanas was Gautami Putra Sri Satkarni. এইটো question আহিছে বহুতবাৰ মনত ৰাখিব সাতবাহানাৰ সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট সবতকৈ মানে আপোনাৰ কবলৈ গলে কি হয় পাৱাৰফুল বা ইম্পৰ্টেন্ট ruler কোন আছিল সো মনত ৰাখিব গৌতমী পুত্ৰ শ্ৰী সতকাৰ্ণী আছিল সাতবাহানাৰ সকলোতকৈ পুৰণা ইম্পৰ্টেন্ট ruler. We know about him from an inscription composed by his mother Gautami Balasi. তেওঁৰ বিষয়ে আমি তেওঁৰ মাতৃ গৌতমী বালাসীয়ে এটা inscription ৰাখিছিল তাতে তাৰ পৰা গম পাওঁ He and other Satvahana rulers were known as lords of the Dakshini Patha, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire South Indian region. So আমি এই কোৱেশ্যনটো জৰিয়তে বহুত কেইটামান মহত্বপূৰ্ণ বস্তু বিষয়ে জানিব পাৰিলো ৰাইট আৰু এটো গম পালো যে পেপাৰটো ব্ল্যাক গোল্ড বুলি কোৱা হৈছিল ৰোমান সকলে কৈছিল সিল্ক সবতকে প্ৰথমে চাইনাত আৱিষ্কাৰ হৈছিল মুভেণ্ডাৰ এটা তামিল শব্দ যেটো নেকি সংগম কবিতা বিলাকত উল্লেখ আছে আৰু তাৰ মানে এটা স্ত্ৰী শিপ সোলা চেৰা এণ্ড পাণ্ডিয়াস দেন দক্ষিণী পথাটো আসলতে সাতবাহানা আকল মানে আৰু তাৰ 200 বছৰ পাছত এটা ওয়েস্টার্ন আপনার ইন্ডিয়াত এটা ডাইনেষ্টি আহিছিল সাতবাহানা তাত দক্ষিণী পথা এই শব্দটো ৰিলেটেড আছে আৰু আমি এটো গম পালো সাতবাহানা ডাইনেষ্টি সকলোতকৈ পাৱাৰফুল ৰজাজন আছিল গৌতমী পুত্ৰ শ্ৰী সতকাৰ্ণী যাৰ বিষয়ে তেওঁৰ মাতৃ গৌতমী বালাসীয়ে লিখি থৈ যোৱা এখন ইনস্ক্ৰিপচনত গম পাইছো আহক নেক্সট কোৱেশ্যনলৈ যাওঁ Question number 8. Consider the following statement. Statement A. Kanishka organized 4th Buddhist council where scholars met and discussed about important matters. Statement B. Buddha Charitra, the biography of Buddha, was composed by Ashwaghosa. So, এই দুটা স্টেটমেন্টৰ কোনটো শুদ্ধ অপশনস খিনি চাওক মই ইয়াত শুদ্ধটো কৈ দিছো Option C, that is both 1 and 2 are correct. So Kanishkai is Fourth Buddhist Council organize কৰিছিল আৰু বুদ্ধ চৰিত্ৰ হৈছে বুদ্ধাৰ বায়োগ্ৰাফি যাক অশ্বগোসাই বনাইছিল তথাপি আৰু অলপ আমি জানিবলৈ চাওঁছো নহওক Kanishka was a great patron of Buddhism. He organized Fourth Buddhist Council at Kashmir. So গম পালো যে 4 নম্বৰ Buddhist Council খন Kashmirot organized কৰা হৈছিল presided by Basumitra. Then during this council the collection of Buddhist texts took place and the commentaries were engraved on copper ships. এই কাউন্সিলখনত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কাম কৰিছিল Buddhist text খিনি কালেকশন কৰিছিল আৰু হেখিনি copper ships engraved কৰিছিল right during this council Buddhism was divided into Mahayana and Hinayana. So মনৰ ৰাখিব এইখন সেই ফোর্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলে আছিল যত নেকি বুদ্ধিজমক দুটা মেইন পাৰ্টত ডিভাইড কৰা হৈছিল হেয়া হৈছিল মহায়ানা আৰু হিনায়ানা Kanishka had invaded Patliputra and had taken Buddhist monk Ashwaghosa to Purusapura. So এই যে Patliputra আছিল তেহে Kanishkai ইনভেট কৰিছিল আৰু বুদ্ধিষ্ট মংক যিজন আছিল অশ্বগোসা তেওঁ পুৰুষপুৰালৈ লৈ গৈছিল আৰু অশ্বগোসাই কি কৰিছিল বুদ্ধাৰ এখন বায়োগ্ৰাফি কম্পোজ কৰিছিল যাৰ নাম ৰাখিছিল বুদ্ধ চৰিত্ৰ আৰু এই অশ্বগোসা মনত ৰাখিব কানিষ্কাৰ কোৰ্টতে কানিষ্কাৰ সেই ৰাজ দৰবাৰতে আছিল সো ইমানখিনি আমি ইম্পৰ্টেন্ট কথা গম পালো সামাৰাইজ কৰি দিছো আহক কানিষ্কাই আছিল ফোর্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল খন অৰ্গানাইজ কৰিছিল কাশ্মীৰত যত নেকি আমাৰ বুদ্ধিজম টু দুটা পাৰ্টত মহায়ানা আৰু হিনায়ানাত ডিভাইড হৈছিল তেওঁ বুদ্ধিষ্ট মংক যিজন আছিল অশ্বগোসাক পুৰুষপুৰালৈ লৈ গৈছিল আৰু অশ্বগোসা কি কৰিছিল এখন গৌতম বুদ্ধৰ বায়োগ্ৰাফি লিখিছিল যাৰ নাম আছিল বুদ্ধ চৰিত্ৰ
ঠিক আছে অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো পঢ়োচোন হওক সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে which of the following statement is not true about Mahayana Buddhism আমি অলপ দেৰি আগতে গম পালো যে ফোর্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলত বুদ্ধিজিম দুটা পাৰ্টত ডিভাইড হৈছিল মহায়ানা আৰু হিনায়ানা ইয়াত এই কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি মহায়ানা বুদ্ধিজিমৰ বিষয়ে বহুত কথা গম পাম এই অপশনখিনি চাওক কোনটো শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছে আৰু ইয়াত শুদ্ধটোৰটো হ'ব A মানে A টো শুদ্ধ নহয় that is the term Mahayana is a Sanskrit word which literally means lesser vehicle is not correct বাকিখিনি শুদ্ধ so it believes এখিনি জানাতকৈ আমি প্ৰথমতে ইয়াত মহায়ানা বুদ্ধিজিমৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ আহক the term Mahayana literally means great vehicle and Hinayana means lesser vehicles so এই যে মহায়ানা শব্দটো এইটোৰ দ্বাৰা কি বুজোৱা হয় গ্ৰেট ভেহিকল ডাঙৰ মহান ভেহিকল আৰু হিনায়ানা মানে লেসাৰ ভেহিকল this sect of Buddhism মানে this sect Mahayana of Buddhism believes in the heavenliness of Buddha believes in idol worship Mahayana sect spread from India to several other nations such as China Korea Japan Taiwan Nepal Tibet Bhutan and Mongolia Mahayana believes in mantras its main principles were based on the possibility of universal liberation from suffering of all beings that's why this sect is called Mahayana the great vehicle its principles are also based on the existence of Buddhas and Bodhisattvas embodying the Buddha nature it all allows salvation through having faith and committing oneself to Buddha so আমি গম পালো যে এই মহায়ানা শব্দটোৱে গ্ৰেট ভেহিকল বুজায় ইয়াত এইটো বিলিভ কৰা যায় যে বুদ্ধাৰ হেভেনলিনেছ এই যে গৌতম বুদ্ধৰ মহানতা আছিল মানে তেওঁৰ যিখিনি স্বৰ্গীয়পন আছিল সেইটো ওপৰত বিশ্বাস কৰে আৰু তেওঁলোকে সেয়েহে মূৰ্তি পূজাকো বিশ্বাস কৰিছিল এইটো কুৱেশ্যন আহিছে কোনটো সেক্টত মূৰ্তি পূজা কৰিছিল মহায়ানা সেক্টত ওকে আৰু এই মহায়ানা সেক্টটো ভাৰতৰ উপৰিও চাইনা কোৰিয়া জাপান টাইৱান নেপাল টিবেট ভুটান মংগোলিয়াত বিয়পি পৰিছিল মহায়ানাই বিলিভ কৰিছিল মন্ত্ৰটো আৰু এই মহায়ানা সেক্টৰ মেইন প্ৰিন্সিপল আছিল যে ইউনিভাৰ্সেল লিবাৰেশন ফ্ৰম সাফাৰিংস ফ্ৰম অল বিং সব বিলাকৰ পৰা যিখিনি আপোনালোক আমি মানে সাফাৰিং কৰো তাৰ পৰা এটা ফ্ৰীডম গুছি আহা সেইটো কাৰণে ইয়াত নাম দিয়া হৈছিল মহায়ানা মানে গ্ৰেট ভেহিকলস এই মহায়ানা সেক্টৰ প্ৰিন্সিপল খিনি মুখ্যতা কি আছিল যে গৌতম বুদ্ধৰ এক্সিস্টেন্স যে আছে হেতু মূৰ্তি পূজাত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল আৰু বৌদ্ধিসত্ত্ব আছে সেইবিলাকত বিশ্বাস কৰিছিল মতলব কৰিছে আৰু ইয়াত কি কৰে সেলভেশন মুক্তি পোৱাৰ প্ৰথাটো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে কেনেকৈ ফেইথ এণ্ড কমিটিং মানে বুদ্ধৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখি আৰু নিজক বুদ্ধাৰ ওপৰত অৰ্পণ দি পেলাই এয়াই হৈছে মহায়ানা সেক্টৰ ওপৰত যিখিনি জানিবলগীয়া কথা Now Hinayana কি আছিল Hinayana follows the original teaching of Buddha it emphasizes individual salvation through self discipline and meditation Hinayana আমি গম পালো মানে lesser vehicle আৰু ই আসলতে বুদ্ধৰ অৰিজিনাল যিখিনি টিচিং আছিল সেইখিনি ওপৰত সেইখিনিকে ফলো কৰে আৰু তেওঁলোকে এই হিনায়ানা সেক্টৰ মানুহ কি মানে বুদ্ধিজিম সকলে কি বিশ্বাস কৰে that individual salvation মানে মুক্তিটো নিজৰ দ্বাৰা নিজৰ সেলফ ডিসিপ্লিন আৰু মেডিটেশন কৰি পেলাই লব পাৰি বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে আৰু যদি আমি চাও যে এই হিনায়ানা আৰু মহায়ানা মাজত মেজৰ ডিফাৰেন্স কি আছিল Mahayana worship the Bodhisattvas and read the Mahayana sutras while Hinayanas do not perform this. গম পালো যে মহায়ানাই কি কৰিছিল বুদ্ধিসত্ত্বখিনিক বিশ্বাস কৰি পেলাই পূজা কৰিছিল কিন্তু হিনায়ানাসকলে এইবিলাক কৰা নাছিল মহায়ানা এইবিলাক নকৰে actually Mahayana Buddhism followers think that Buddha is a god because they think that Buddha came down to earth to help people cross the sea of life so the Buddha can be worshipped as a god as he is eternal and comes down to earth
সো মহায়ানৰ মতে গৌতম বুদ্ধই ভগৱান যি পৃথিৱীত আহি পেলাই মানুহক এই জীৱনটোৰ যিখন এখন সাগৰ বুলি এখন মহাসাগৰ বুলি ধৰি এই সাগৰখন ক্ৰছ কৰাত পাৰ কৰাত সহায় কৰিছিল মানে সহজ অৰ্থত মহায়ানৰ মতে গৌতম বুদ্ধই ভগৱান কিন্তু হিনায়ানা বুদ্ধিষ্ট think that Buddha was a human instead of a god because they think that Buddha was simply a man who found a way to nirvana কিন্তু হিনায়ানা মানে লেচাৰ ভেহিকল তেওঁলোকে মই কৈছোৱে যে তেওঁলোকে সেলফ ডিসিপ্লিন আৰু মেডিটেশনৰ ওপৰত বেছি বিশ্বাস ৰাখে আৰু তেওঁলোকে এইটো বিশ্বাস ৰাখে যে আসলে গৌতম বুদ্ধ এজন হিউম্যান বিং আছিল এজন মানুহে আছিল যি নেকি এটা ৰাইট পাথ ফলো কৰি পেলাই নিৰ্বাণা পাইছিল তো তেওঁলোকৰ কাৰণে হিনায়ানা বুদ্ধিষ্টসকলৰ কাৰণে গৌতম বুদ্ধ ভগৱান নাছিল হিনায়ানা বুদ্ধিজিম and মহায়ানা বুদ্ধিজিমৰ মেজৰ ডিফাৰেন্স এইখিনি আৰু যদি এনেকে আমি টেবুলাৰ ফৰ্মত চাও যদি দেখো যে হিনায়ানা বুদ্ধিজিম followed as a teachings of philosophy while Mahayana Buddhism followed with reference to higher beings more like a religions Hinayana Buddhism found mostly in south and west covering Indo-China and Ceylon মানে শ্ৰীলংকা হেখিনি যত নেকি হিনায়ানা বুদ্ধিজিম পোৱা গৈছিল then Mahayana Buddhism found এখিনি কাউন্ট্রি মই কৈছোৱে চাইনা কোৰিয়া জাপান টিবেট নৰ্থ ওয়েষ্ট এবিলাকত পাইছিল then Hinayana Buddhism early work written in Pali that is Kamma Dhamma so Hinayana খিনি সহজ অৰ্থ সহজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে পালি ভাষা ইউজ কৰিছিল কিন্তু Mahayana early text খিনি সংস্কৃতত আছিল কৰ্মা ধৰ্ম ঠিক আছে এনেকে এবিলাক ইউজ কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু পালিত কি আছিল কামা ধম্মা সো ইমানখিনি মোৰ মতে জানিলে যথেষ্ট হিনায়ানা আৰু মহায়ানা বুদ্ধিজিমৰ বিষয়ে আৰু আহক এটা কোৱেশ্চনটো কি সুধিছিল এবাৰ চাই লওক কোৱেশ্চনটো সুধিছিল যে not true about Mahayana Buddhism so the term is a Mahayana is a Sanskrit word which literally means lesser vehicle এটো প্ৰথমটো ভুল আসলে Mahayana মানে greater vehicle It believes heavenly laws of Buddha, correct, idol worship of Buddha. Etu shuddha. Buddhist schools embedded in China, Korea, and Japan belong to Mahayana tradition. Etu shuddha. It believes in the concept of bodhisattvas. Etu shuddha. ঠিক আছে সো আমি গম পালো যে মহায়ানা আৰু হিনায়ানাৰ মাজত মেজৰ ডিফাৰেন্স এটো যে মহায়ানা সকলে গৌতম বুদ্ধক ভগৱান বুলি ভাবি চলিছিল হিনায়ানা সকলে গৌতম বুদ্ধক এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে ভাবি পেলাই তেওঁ যে এটা ৰাইট পাথ ফলো কৰি নিৰ্বাণা পাইছিল হেতু বিশ্বাস কৰিছিল দেন মহায়ানা সকলে আৰ্লি ৱৰ্ক পালিত আছিল while মানে সৰি হিনায়ানা সকলৰ পালিত আছিল মহায়ানা খিনি সংস্কৃতত আছিল মহায়ানা এটা ৰিলিজনৰ নিচিনা হৈ গৈছিল while হিনায়ানা এটা ৰাইট পাথ বা টিচিং হৈ গৈছিল সো ইমানখিনি জানিব আৰু এই যে হিনায়ানা খিনি সাউথ ওয়েস্ট মানে ইন্ডিয়াত মানে সাউথ ওয়েস্ট লাইক ইন্দো চাইনা আৰু শ্ৰীলংকাত মানে শ্ৰীলংকাত পোৱা গৈছিল আৰু মহায়ানা খিনি নৰ্থ ওয়েস্ট যেনেকে চাইনা কোৰিয়া জাপান টিবেটত পাইছিল সো এটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে আমাৰ শ্ৰীলংকাত কি পোৱা গৈছিল হিনায়ানা Now let's come to the today's last question Which of the following Chinese Buddhist pilgrim never visited India এই কিজনৰ ভিতৰত ফাহিয়ান জুৱাংজেং আইকুইং লাওজু কোনজন ভাৰতলৈ অহাই নাছিল আৰু ইয়াত দেখা দেখি গীতা নাম গীতা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেই ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি that is লাওজু Fahian or Fashian is a Chinese Buddhist monk and translator who traveled by foot from ancient China to ancient India, visiting many sacred Buddhist sites in Central Asia and the Indian subcontinent and Southeast Asia between 399 to 412 and acquire Buddhist texts. His journey is described in his important travelogue, a record of Buddhist kingdoms, being an account by the Chinese monk Fahian of his travels in India and Ceylon in search of the Buddhist books of discipline. Other translations of his names include Fahian and Fajian. So, মনত ৰাখিব এই ফাহিয়ান জুৱানজিং আইকিং এইবিলাক আহিছিল ভাৰতলৈ কিন্তু লাওজু ভাৰতলৈ অহা নাছিল দেন মই ভাবো আজিলৈ যথেষ্ট আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনছ খিনি আকৌ এবাৰ ভিডিঅটো ৰিপিট কৰি চাই ল'ব আৰু পাৰিলে নোট কৰি যাব সো নতুন এটা লেকচাৰত আকৌ লগ পাই আছো তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাওক প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ লগত আৰু ভালকৈ পঢ়ক আৰু বহুত সোনকালে আমি আকৌ লগ পাই আছো তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম